कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த தமிழ் மண், இந்த தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் இசை, தமிழ் நாட்டியம், தமிழ் கலை, தமிழ் மொழி, எதை எடுத்தாலும் தமிழன பக்தி என்ற ஒரு தெம்பு. பக்தி இல்லாம தமிழ் கலாச்சாரம் இல்லை. இந்த பக்தர் நாடா இருக்கிற இந்த நாட்டில், இந்த தமிழ்நாட்டில், இந்த மாநிலத்தில் பக்தி இல்லாம குழந்தை பிறந்தாலும் பக்தி, காது குத்துனாலும் பக்தி, வாழ்ந்தாலும் பக்தி, கல்யாணம் பண்ணாலும் பக்தி, இருந்தாலும் பக்தி. பக்திலேயே ஊறி வளர்ந்திருக்கிற இந்த கலாச்சாரம், இந்த நெஞ்சில் இருக்கிற இந்த தெம்புனால எவ்வளவோ சாதனை. ஆயிரம் காலத்துல இருந்து, ஆயிரம் வருடங்கள்ல இருந்து ரொம்ப வளமான ஒரு கலாச்சாரமா வளர்ந்து வந்துச்சு. எவ்வளவு வளமான மித்த நாடுகள் எல்லாமே கற்பனையும் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நன்மை, வளமான ஒரு சமூகம், ஒரு கலாச்சாரம் உருவாக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், யூரோப்ல இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே அவருக்கு ஒரே ஆர்வம், எப்படியோ இந்த நாட்டுக்கு வந்துடணும்னு. இதுக்காக கப்பல் ஏறி எங்கெங்கயோ போய், வழி தெரியாம அங்க போய் இங்க போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் என்னென்னமோ பண்ணி கடைசியில் இங்க வந்தாங்க. என்னத்துக்குன்னா, உலகத்திலேயே எல்லாத்துக்கும் வளமான நாடு முதல்ல இந்த பேரு நமக்கு இருந்தது. இந்த ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு மூலமானது நம்ம பக்தி. ராஜராஜ சோழன் பிறந்த நாடு, கங்கை கொண்ட சோழன், பல்லவர், சேரர், அது மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் முக்கியமா பூசலர், மைப்பொருள நாயனார், அப்பர், அவையார், 63 நாயன்மார்கள், ஆழ்வர்கள்,
இது நம்ம கலாச்சாரம். இந்த சிவராத்திரின்றது சில பேர் ஏதோ இது புதுசா நாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொல்றாங்க. இப்படி இல்லை. சிவனே கால் வச்சா இந்த மண்ணில் சிவராத்திரி இல்லாம எப்படி நாம் வாழ்றது? நாம் உருவாக்குனது இல்லை. ஏதோ நமக்கு ஒரு அதிருஷ்டம், நாம அதுல பங்கா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய அதிருஷ்டம் இந்த நாள் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். This Mahashivratri 2021, I'm particularly saying 2021 because there is a certain hangover from 2020 in everybody's minds. This land, which the southern Indian land, this is not only true to southern India, but I'm speaking of southern India because I'm here. We are all here right now. This is true for the entire country, but particularly here down south. Because this is a land where we were not ravaged by invasions to the extent that northern India was ravaged. So this land, particularly Tamil Nadu, has been a land of devotion. The great kings like Rajaraja Cholan, Gangaikonda Cholan, Cherans, other people, they may various other dynasties, every one of them are profound devotees. But those are not the biggest names in Tamil Nadu. The biggest names in Tamil Nadu are the great sages, saints and seers and siddhas, the Nayanmars, the Alvars, Avayar, many others. We count our history with sages and saints, not just with achievements of the kings. In this land of devotion, where devotion is the core, the heart of Tamil Nadu is devotion. In this land, many immensely beautiful temples were created, not as a religious process, because you must understand, devotion is not a religious process. Devotion is the means to keep your heart vibrant every moment of your life. The sure way to ensure that you never ever get depressed is that you're a devotee. If you're a devotee, your heart always throbs with the highest level of vibrance that a human being can manage. To live and die in devotion. This is not about a particular religion. This is about organizing a human being in such a way that you have a heart for life. Whatever life throws at you, you have the ability to ride over that because your heart is overflowing with devotion. This is the nature of this culture. From this basis, everything has developed out of this. Our culture, our music, our dance, our arts and crafts, everything is soaked in devotion. Everything is an expression of our devotion. We must understand this. We did not make music and then got little devotional. No, out of overflowing devotion, profound music came out as a consequence of one's devotion. Our prosperity, which is legendary, so prosperous to an extent that outside world could not imagine how prosperous a nation can be.
that prosperous 1,000 years ago or more, that everybody, you just look at it, 300 years ago, just everybody in Europe wanted to come to India. Don't think that they wanted to come and get enlightened in India. Or don't think they were just coming for sightseeing to see your beaches. No, they wanted to come here. Or don't even imagine, don't be stupid enough to imagine that they were in love with you. They wanted to come because this was the wealthiest land on the planet. And this wealth was not our focus. This wealth, this prosperity was a consequence of our devotion. Because we addressed human well-being in a holistic way, we were not foolish enough to think just fixing the economy, human beings will be well. We understood unless all dimensions of the human being are addressed, there will be no well-being. From this, as a consequence, this land became prosperous. This Tamil. மகாசிவராத்திரி 2021 என்று நான் குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு காரணம் 2020வது ஆண்டினுடைய பாதிப்பின் உச்சபட்சம் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது என்பதனால்தான் 2021 என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன். நம்முடைய இந்த பூமி, குறிப்பாக இந்த தென்னிந்திய பகுதி ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்தது. எப்படி என்றால், வடநாட்டுக்கு வந்த அளவிற்கு படையெடுப்புகளால் சேதம் இந்த தென்பகுதிக்கு வரவில்லை. தென்னிந்தியா, குறிப்பாக இந்த தமிழ்நாடு பக்தி மணக்கிற பூமியாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்த நாட்டை ஆண்டு வந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள், பல்லவர்கள், பெரும் பெரும் சாம்ராஜ்யங்களை உருவாக்கியவர்கள் எல்லாம் அடிப்படையில் பக்தர்களாகவே இருந்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, நம் நாட்டினுடைய வரலாறு அரசர்கள், மன்னர்களுடைய சாதனை அடிப்படையாக கொண்டு மட்டும் எழுதப்பட்டதல்ல. முனிவர்கள், ஞானிகள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், ஔவையார் போன்ற வாழையடி வாழையென வந்த அருளாளர்கள், இவர்களுடைய வரலாற்றை வைத்துதான் இந்த தேசத்தினுடைய வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பக்திதான் நம்முடைய மூலமாக இருந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய ஹிருதயமாகவே பக்தி இருந்திருக்கிறது. அதன் விளைவாக மிக அற்புதமான ஆலயங்கள் இங்கே உருவாக்கப்பட்டன. ஆலயங்கள் என்று சொல்லுகிற போது நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவை வெறும் மத சடங்குகளாக மட்டுமின்றி ஒரு மனிதன் உயிர்ப்போடு வாழ்வதற்கான வழி பக்தி என்பதை கண்டறிந்ததால் அதற்கான வழியாக ஆலயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஒரு பக்தன் மனச்சோர்வு அடைவதில்லை. மனச்சோர்வு இல்லாமல் வாழ்வதற்கு மிகச்சிறந்த வழி பக்தனாக வாழ்வது. பக்தி என்பதுதான் உயிர்ப்புத்தன்மையினுடைய உச்சமாக விளங்குகிறது. குறிப்பிட்ட மதம் என்கிற எல்லையை கூட கடந்து மனித வாழ்வுக்கு எது சக்தி தருகிறதோ அது பக்தி என்பதை நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்டறிந்தார்கள். எனவே பக்தி மணக்கிற நாடாக இந்த நாடு இருந்திருக்கிறது. இது நம்முடைய இயல்பாகவே அமைந்திருக்கிறது. கலைகள் இவையெல்லாம் எப்படி வந்தன என்று பார்த்தால், நாம் ஏதோ கொஞ்சம் சங்கீதம், இசையை உருவாக்கிவிட்டு பிறகு அது பக்தியை சேர்த்து கொள்ளவில்லை. பக்தி நமக்குள் பிரவாகம் எடுத்து பொங்கியதால் இசை வந்தது, கலை வந்தது, நாட்டியம் வந்தது, கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் பக்தியிலே மூழ்கி வெளிவந்தவையாகவே இருக்கின்றன. எனவே அனைத்துக்கும் மூலமாக பக்தி இருந்திருக்கிறது. அதே போல இந்த நாட்டினுடைய வளம் மற்ற தேசத்தவர்களால் கற்பனை செய்யப்பட முடியாத அளவிற்கு ஒரு சிறந்த வளமாக இருந்திருக்கிறது. அதனால்தான் ஐரோப்பியர்கள் எல்லாம் எப்படியாவது இங்கே வந்து சேர வேண்டும் என்று தேடி வந்தார்கள். நீங்கள் ஒன்றை மறந்துவிடக்கூடாது. ஐரோப்பியர்கள் ஞானோதயம் அடைவதற்காக நம்மை தேடி வரவில்லை. உங்கள் கடற்கரைகளையும் மற்ற சுற்றுலா தலங்களையும் பார்ப்பதற்காக வரவில்லை. அல்லது உங்கள் மேல் மிகுந்த நேசம் கொண்டிருந்ததாலும் வரவில்லை. இந்த தேசத்தினுடைய வளம் அவர்களை ஈர்த்தது. ஆனால் நாம்
இந்த பொருளாதார வளத்தை மட்டும் பெரிதாக நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு மனித வாழ்வை முழுமையாக்கக்கூடியது எவை என்பதை பார்த்து அவற்றில்தான் இந்த நாடு கவனம் செலுத்தியது. ஒரு முழுமையான நலவாழ்வில் நாம் கவனம் செலுத்தினோமே தவிர வெறும் பொருளாதார வளங்களில் மட்டும் நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை. More ships were launched from Europe towards India in those 2 centuries than for anything else. It was the wealth. They knew about this wealth because well over 2000 years ago, well over 5000 years ago, there are records of Roman ships, Greek ships coming here to Tamil Nadu and southern India to buy pepper. The pepper craze in Europe, I want you to imagine this. People who had never eaten any spice in their life except salted food, when they first tasted pepper, their tongues hang out. It was not the mariner's compass, it was the tongue which was pointing towards India. And they spent enormous amount of money. The Roman kings complained how most of their wealth is going away to India because to buy pepper and textiles. The Greek theatre talks about it in 4th century BC, how the pepper craze has taken over Europe. Trade and industry happen in a vibrant way, but neither trade nor industry nor commerce was conducted without devotion. Everything was rooted in devotion. For this devotion to be on in every human being's heart, the fulcrum for this was the great temples of Tamil Nadu. We did not build our homes, schools and colleges, toilets for ourselves and then build a temple. This may look absurd to a lot of people. We first built the temple. We ourselves lived in shacks, small huts, it didn't matter. But a grand temple, how grand it is! How grand it is, if you want to understand. Many of you who have not travelled in Tamil Nadu, you must come and see out of granite stone what's been done 1000 years ago when there were no trucks, no cranes, no machines of any kind, just with human hand. The spirit behind it, if you just imagine, if you know something about construction, if you know something about engineering, if you just go and look at it, you will be so overwhelmed. You cannot help being very proud of being human, because what kind of human beings are these? These are devotees, where their own well-being didn't matter. What they created for everybody's well-being is all that mattered to them. We are once again breeding and creating such people here that the devotion in their heart is the main fire. You need to understand this, that everything that is significant that's ever been done in the world has been done because of human spirit. And human spirit is at its best when you're a devotee, because the concerns of what about me have been dissolved within you. Out of this, the entire culture flourished. Well, everybody counts only the commercial successes. They don't understand the profoundness of various other things. As I have been speaking about the temples, there is a lot of debate and discussion going on, lot of negativity from certain people. But I want you to understand this. Right now the problem is, I've been talking to so many people,
If you say temple, they say revenue. Varamanam. It's very appropriate because when East India Company took over the temples, they put the temples in the revenue department, most appropriate. Because they didn't come here out of their love for the deities for which we were willing to shed our life. They came here because of the revenue, the wealth, the gold, the diamonds, the land. Not love, not devotion, greed is the ruling force. Now we are still talking the same thing. If you say temple, you say revenue. If I say Kaveri, people say revenue. What about the revenue? Well, I think you're not getting it. Let me speak like this. I know I shouldn't be speaking this language, but because so many people are not getting it, I'm saying this, please listen. If I say your mother, will you say revenue? If I say your wife, will you say revenue? If I say your children, will you say revenue? Then why is it when we say temple, you're saying revenue? It's shameful that we are talking about temples as revenue. It's not about revenue. It's not about land. The gold has been anyway taken away, it doesn't matter to us. This is the core. This is the core of this land spirit. You cannot diminish it, you cannot put it down, you cannot mismanage it, but unfortunately, it's going in that direction. I want you to understand this, the temples were not taken over by the British government. It was taken over by East India Company, a business, and they put it under their revenue department. In 1817, this whole disaster started. Then it so happened that the Christian missionaries and evangelical people back home in England for them started protesting that Christian men should not manage pagan temples. So for that reason, they started giving it back, half-heartedly, because there was still gold, there were still diamonds, there was still revenue, but they started giving it back because of protests by the Christian community, fortunately. I'm saying this because today when I say these temples should be in the hands of the devotees, some people say, why can't we take over the churches? Why can't we take over the mosques? Why can't we take over the Jain temples, gurudwaras? No, you should not touch the mosque, you should not touch the church, you should not touch the gurudwara or the Jain temple, because there is one justice, one injustice. You don't have to multiply that. Instead of solving the problem, you want to multiply the problem. Nobody has any right to take anybody's place of worship, whoever they are, whatever they believe in. If it means something to them, it means something to them, that's all. But in Tamil Nadu, 87% of the population, their places of worship, unfortunately, is in the hands of the government by default, not by intent, because the East India Company did it and we continue like one famous, now recently very popular poet, American poet, said this, just ease is not justice. Unfortunately, this is continuing in Tamil Nadu and large parts of the country. We think if you just leave it as it is, it's justice. No, just is not justice. Now, what is it that I'm talking about? What I'm saying is, I'm talking about the fundamental rights of the citizens of India, and I'm talking about secularism, because in my understanding, to be secular means religion does not mess with the government does not mess with the religion. That's my idea of secularism.
அண்ணா ஐரோப்பா தொடர்ந்து நம்முடைய பாரதத்தை நோக்கி கப்பல்கள் வந்து கொண்டே இருந்தன. அவை எப்படி வந்தன என்றால் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய நாட்டை நோக்கி ரோம் தேசத்து கப்பல்கள், கிரேக்க நாட்டு கப்பல்கள் எல்லாம் தமிழகத்திற்கு மிளகு வாங்குவதற்காக வந்தார்கள். நினைத்து பாருங்கள், உப்பு சப்பில்லாத சாப்பாட்டையே சாப்பிட்ட ஐரோப்பாக்காரர்கள் காராசாரமான அந்த மிளகை சாப்பிட்ட மாத்திரத்தில் அவர்கள் நாக்கு மேலும் மேலும் மிளகை தேடியது. கப்பலினுடைய வழிகாட்டி பாரதத்துக்கு வழிகாட்டியதோ இல்லையோ, அதை ஓட்டி வந்தவருடைய நாக்கு பாரதத்தை நோக்கி போனது. இப்படி மிளகு வாங்குவதற்கும் ஆடைகள் வாங்குவதற்கும் அவருடைய பெரும் சொத்து இந்தியாவுக்கு வருகிறது என்று எல்லோரும் அந்த நாட்டில் இருப்பவர்களெல்லாம் புகார் தெரிவிக்கிற அளவுக்கு வணிகம் செழித்து வளர்ந்தது. வணிகமும் தொழிலும் இங்கே வளர்ந்தாலும் கூட கிமு 4 இந்த மிளகு வணிகம் நடந்து வருகிறது. ஆனால் அதிலேயும் பக்தி பூர்வமான அணுகுமுறை தான் இருந்திருக்கிறது. நம்முடைய நாட்டின் பக்தி எந்த தன்மையுடையது என்றால், நமக்கு தேவையான வீடு, கழிப்பறை இதையெல்லாம் கட்டிவிட்டு பிறகு ஆலயங்கள் கட்டவில்லை. இந்த நாட்டில் முதலில் ஆலயங்களை கட்டினார்கள். அவர்கள் குடிசையிலே வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை என்று மகத்தான ஆலயங்களை உருவாக்கி கொடுத்தார்கள். இதுதான் தமிழகத்தில் ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நீங்கள் ஒருவேளை தமிழகத்தினுடைய கோயில்களை எல்லாம் பார்த்ததில்லை என்றால், ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போக்குவரத்து வசதி இல்லாத காலகட்டத்தில் எவ்வளவு அற்புதமாக இந்த கிரானைட் கற்களை கொண்டு பெரும் ஆலயங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்க முடியும். இவர்களெல்லாம் பக்தர்கள். பக்தர்கள் என்றால் தங்கள் நலனை விட மற்றவர்கள் நலன் பெரிது என்று கருதக்கூடியவர்கள்தான் பக்தர்கள். இப்போது நாம் ஈஷாவில் அத்தகைய மனிதர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். பக்தி என்கிற நெருப்பு உள்ளுக்குள்ளே ஒளி வீசக்கூடிய மனிதர்கள் உருவானால் இந்த உலகம் மிகவும் மேம்படும் என்பதனாலே. என்ன காரணம் என்றால், இந்த உலகினுடைய முக்கியமான வளர்ச்சிகள், கட்டுமானங்கள், சாதனைகள் எல்லாமே மனிதனுடைய தீவிரத்தன்மையினால் தான் உருவானது. இந்த தீவிரத்தன்மையிலேயே ரொம்ப அழகானது எது என்றால் பக்தி. ஏனென்றால் பக்தியில் நான் என்கிற தன்மை கரைந்து போய் மற்றவர்களுடைய நலன் முக்கியமாகிறது. இந்த பண்பாடு இங்கே செழித்து வளர்ந்தது. வெறும் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் எவற்றையும் எடை போடவில்லை. ஏனென்றால் இப்போது நான் ஆலயங்களை பற்றி பேசத் தொடங்கியிருக்கிறேன். இந்த ஆலயங்களை பற்றி நான் பேசினாலே அது பற்றி நிறைய விவாதங்கள் நடக்கின்றன. சிலர் எதிர்மறையாக கூட பேசுகிறார்கள். இவர்களெல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், நான் கோயில் என்று சொன்னாலே உடனே வருமானம் என்கிறார்கள். ஒரு வகையில் பார்த்தால் இது பொருத்தம்தான். ஏனென்றால் வருவாய்த்துறையின் கீழே தான் வெள்ளைக்காரர்கள் நம்முடைய கோயில்களை கொண்டு வந்தார்கள். உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, நம்முடைய ஆலயங்கள் ஆங்கிலேய அரசின் கீழ் இருந்ததில்லை. கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்கிற நிறுவனம் நம்முடைய ஆலயங்களை வருவாய்த்துறைக்கு கீழே கொண்டு வந்தது. இப்போது நாம் அதையே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கோயில் என்றால் வருமானம் என்கிறார்கள். காவேரி என்று நான் சொன்னால் வருமானம் என்று பேசுகிறார்கள். நான் இப்படி சொல்லுவது சிலருக்கு சங்கடமாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் வேறு வழியில்லை, இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும். உங்களை நான் கேட்கிறேன், உங்கள் அம்மா என்று சொன்னால் வருமானம் என்று யோசிப்பீர்களா? மனைவி என்றால் வருமானம் என்பீர்களா? குழந்தைகள் என்றால் வருமானம் என்று யோசிப்பீர்களா? அப்போதெல்லாம் வராத வருமானம் பற்றிய சிந்தனை கோயில் என்று சொன்னால் வருகிறது என்றால் இது மிகவும் வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்பதை நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன காரணம் என்றால், அடிப்படையில் ஒரு தவறான நிர்வாக திசை நோக்கி இவை கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் காலம் தொட்டு போய்கொண்டிருக்கின்றன. 1817ஆம் ஆண்டில் இது தொடங்கியது. கிழக்கிந்திய கம்பெனி நம் ஆலயங்களை வருவாய்த்துறையின் கீழே கொண்டு வந்தது. அதற்கு பிறகு என்ன ஆனது என்றால், அந்த ஆங்கிலேயர்களுடைய நாட்டில் இருந்த கிறிஸ்துவ மிஷினரிகள் எல்லாம் அவர்கள் நம்முடைய தெய்வங்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை,
இந்த கோயில்களை நீங்கள் கையாளக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். இதில் கொட்டி கிடந்த வளங்களை பார்த்து, தங்கத்தை பார்த்து அவர்களுக்கு கொடுக்க மனமில்லை. ஆனால் நாட்டிலே எதிர்ப்பு உருவான காரணத்தால் அரைமனதாக திரும்ப கொடுத்தார்கள். இப்போது பக்தர்கள் கையிலே கோயில்கள் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் சொன்னதும் சிலர் கேட்கிறார்கள், ஏன் மசூதிகளை எடுக்கக்கூடாதா, தேவாலயங்களை எடுக்கக்கூடாதா, குருத்வாராக்களை எடுக்கக்கூடாதா, சமண கோயில்களை எல்லாம் எடுக்கக்கூடாதா என்று கேட்கிறார்கள். மிக நிச்சயமாக அவை எவற்றையும் அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடாது. ஒரு அநீதி ஏற்கனவே நமக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் தீர்க்க வேண்டுமே தவிர அநீதிகளை பெருக்கிக் கொண்டே போகக்கூடாது. எந்த வழிபாட்டு தலத்திலும் கை வைக்க அரசாங்கத்திற்கு உரிமை இல்லை என்பதைத்தான் நாம் உரக்கச் சொல்லுகின்றோம். இன்று இந்த தேசத்தினுடைய 87% மக்கள் தொகை கொண்ட மனிதர்களுடைய ஆலயங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய கைகளிலே இருக்கின்றன. அவை கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் செய்யப்பட்டது என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். புகழ்பெற்ற அமெரிக்க கவிஞர் ஒருவர் சொன்னார், எது எளிதாக இருக்கிறதோ அது நீதி ஆகிவிடாது. ஜஸ்ட் ஈஸ் என்று எது எளிதாக இருக்கிறதோ அது ஜஸ்டிஸ் எனப்படும் நீதி ஆகிவிடாது என்று சொன்னார். இப்போது உள்நோக்கத்தோடு ஆலயங்களை அரசாங்கம் எடுத்ததோ இல்லையோ, அது வழக்கமாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியை பார்த்து அப்படியே பின்பற்றி அது எளிதாக இருக்கிறது என்பதனாலே அப்படி செய்துவிட்டார்கள். என்னை பொறுத்தவரை நான் மனிதர்களுடைய அடிப்படை உரிமையை பேசுகிறேன். ஆலயங்கள் அரசின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதன் மூலம் நான் மனிதர்களுடைய அடிப்படை உரிமை பற்றி பேசுகிறேன், மத சார்பின்மை பற்றி பேசுகிறேன். ஏனென்றால் உண்மையான மத சார்பின்மை என்றால் என்ன தெரியுமா? அரசாங்கம் மத விஷயங்களை கையாளக்கூடாது, மதம் அரசு விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாது. இதுதான் உண்மையான மத சார்பின்மை என்பதை நான் அழுத்தமாக உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். We must understand this. There is a profound science as to how these temples are built and above all how they are consecrated. Here in Tamil Nadu, we have temples which have been consecrated by Agastya Muni, by Patanjali Maharishi and many other sages and saints, particularly the 9 Mars. These are not just places of prayer, these are power centers for us to… these are windows to the cosmos. How we can open it, how we can realize different dimensions of knowing, how we can access different dimensions of knowledge. Right now, there is a certain number of people in the country who have an allergy to the word dimension, so I'm using it repeatedly so that today on Mahashivratri, they will at least stay awake, so that they can stay awake. It's my wish and my blessing. All those people who have filled themselves with hatred, today, at least today, cool it for one day, huh? So, temples were not just made as places of prayer. It was not about petitioning God. It is for sadhana. The most significant of these temples are the Panchabhuta sthalas that we have created between the states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh right now, according to the modern states that we have. For the 5 elements of earth, water, fire, air and space, we have 5 different temples. These 5 are to work in tandem like one big machine to create well-being, because the fundamentals of yoga is in the fundamental science called as Bhuta Shuddhi, the way of cleansing the elements and slowly gaining mastery over the elements. Once you have mastery over your elements, you have mastery over your physical and psychological nature. This was most important because if you have no mastery over your body and your mind, if you have wealth,
If you have anything, nothing will matter because you cannot live a good life. There is no way you will live a life of profoundness and impactfulness. So gaining mastery over this was most important. Those yogis and ascetics who could do sadhana for themselves, well and good, but for common people, they needed support, so they consecrated these 5 temples. A few years ago, I happened to be in one of these temples and I was talking to them. This is all under government control now, run by a few devotees but largely controlled by bureaucrats. I asked them, in some way are you managing this connection with the 5 elements, these 5 temples? They said, no, this is completely separately managed, each one of them. Then I thought, I told that trustee this, that see, if your father was a rich man, a very wealthy man, and he had a Rolls-Royce, after he died, because you were 5 sons, each one of you took one wheel and started rolling it and think you have a Rolls-Royce, you're a tragedy. This is the tragedy that has come to us. People think if they take a broom and sweep it, they're managing the temple. People think if they do 2 pujas, they're managing the temple. No, that is not the management of temple. There is much more intricate science involved in this. It is very important. This is in the hands of the devotees. It is very important that all of you should stand up to make this happen. If I say temples, people say, oh, are you getting into politics? Are you interested in the revenue? I am not interested in the revenue. When I'm saying I don't want the government in the temples, do I want politics in the temples? Definitely I don't want. It is just that it bleeds my heart to see that such great effort of the past, such sciences, such tremendous well-being that it brought to this culture, which left us in prosperity, that left us in various levels of scientific development, and above all, a culture which lived exuberantly. Today, we are in a process of decay. The UNESCO, oh, look at these guys, they've all come prepared. Okay. Okay. Everybody to see this, wherever you are in this country, this is what people feel, the soul of Tamil Nadu. This is how they feel. We are not protesters, we are not agitators. We are not protesters, we are not agitators, we are anguished, we are pained. So all these people who are raising their support with these banners, these are not agitators. We will not block roads, we will not block trains, we will not cause inconvenience to others. But as responsible citizens of this state, when the state is going for election, we are expressing our anguish. Please listen. Every one of you who's standing for election, please listen. ஆலயங்களை உருவாக்குவது, பிரதிஷ்டை செய்வது என்பவையெல்லாம் ஒரு நுட்பமான தன்மையில் நடக்கக்கூடிய அம்சம். குறிப்பாக நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிற ஆலயங்களை அகத்திய மகரிஷி, பதஞ்சலி முனிவர், இன்னும் பல முனிவர்களும் ஞானிகளும் இந்த கோயில்களை பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறார்கள். நாயன்மார்கள் வந்து பாடிய தலங்களெல்லாம் பாடல் பெற்ற தலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவையெல்லாம் இந்த கோயில்கள் எல்லாமே சக்தி மையங்கள், இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்ப்பதற்கான சாளரங்கள், புரிதலினுடைய வெவ்வேறு பரிமாணங்களை
இந்த ஆலயங்கள் வழியாக மனிதர்கள் காலம் காலமாக பெற்றிருக்கிறார்கள். சிலருக்கு இந்த பரிணாமம் என்ற சொல்லை கேட்டாலே கோபம் வருகிறது. இந்த மகா சிவராத்திரி அன்றைக்கு அவர்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து இதனை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். கோயில் என்பது ஏதோ கடவுளுக்கு உட்கார்ந்து மனு எழுதி போடுகிற இடம் அல்ல, அது ஆத்ம சாதனைக்கு உரிய இடம். இப்போது நம்முடைய நாட்டில் தமிழகத்திலும் ஆந்திராவிலுமாக சேர்ந்து பஞ்சபூத தலங்கள் என்று 5 முக்கிய தலங்கள் இருக்கின்றன. நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்று 5 பூதங்களுக்கான 5 கோயில்கள் ஒரு எந்திரத்தினுடைய வெவ்வேறு பகுதிகளைப் போல உருவாக்கப்பட்டன. இந்த ஆலயங்களில் வழிபாடு செய்வதன் மூலம், ஆத்ம சாதனை செய்வதன் மூலம் பூத சுத்தியின் வழியாக 5 பூதங்களில் ஒரு நிபுணத்துவம் ஒரு மனிதருக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படித்தான் இங்கே அமைக்கப்பட்டன. பிரதிஷ்டை அப்படித்தான் நடந்தது. நான் சமீபத்தில் பஞ்சபூத கோயில்களில் ஒன்றுக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே அது பெரும்பாலும் அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. சில அறங்காவலர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் பெருமளவு அதிகாரிகளால் கையாளப்படுகிறது. நான் அவரிடம் கேட்டேன், இந்த பஞ்சபூத தலங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டவையாக இருக்கின்றனவே, அவற்றினுடைய உறவை, தொடர்பை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டேன். இல்லை இல்லை, எல்லாம் தனித்தனியாகத்தான் இயங்குகிறது என்றார்கள். நான் அங்கிருந்து அறங்காவலரிடம் சொன்னேன், ஐயா, உங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய பணக்காரராக இருந்தார். அவரிடம் ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் இருந்தது. அவருக்கு 5 மகன்கள் நீங்கள் பிறந்தீர்கள். உங்கள் அப்பா இறந்து போனார். ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரனுடைய சக்கரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொருவரும் கழட்டி கொண்டு போய்விட்டு எங்களுக்கென்று ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது எவ்வளோ வேடிக்கையோ, அப்படித்தான் இந்த பஞ்சபூத தலங்களை தனித்தனியாக கையாள்வது என்று சொன்னேன். காரணம், அவை ஒரு ஆழ்ந்த தொழில்நுட்பமாக, அறிவியலாக, ஆன்மீக நிலையிலே உருவாக்கப்பட்டவை. இவர்கள் என்ன நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால், ஒரு விளக்குமாறு எடுத்து கோயிலை கூட்டி சுத்தம் செய்துவிட்டால் கோயிலை நிர்வகிப்பதாக நினைக்கிறார்கள். 2 கால பூஜை நடந்துவிட்டால் கோயில் நிர்வாகம் நடைபெறுகிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். அப்படி அல்ல. கோயில்களை அரசின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னால், நான் அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுகிறேனா, வருமானத்தில் ஆர்வம் காட்டுகிறேனா என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். கோயிலில் அரசே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற போது அங்கே அரசியலை நான் எதற்காக பார்க்க போகிறேன்? இதை நான் இந்த முயற்சியை எடுப்பதற்கு முக்கிய காரணம், இந்த நாட்டை வளமாக்குவதற்கு, மேம்பாடு காண்பதற்கு, பண்பாடு வளர்வதற்கு 1000 ஆண்டுகளாக நம்முடைய முன்னோர்கள் உருவாக்கிய இந்த ஆலயங்கள் இந்த நிலைமையில் இருப்பதை பார்த்து என் இதயத்திலே இரத்தம் வடிகிறது. ஆதலால் இந்த குரலை நான் எழுப்பியிருக்கிறேன். இங்கே அந்த பதாகையை தூக்கி கொண்டு ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தங்கள் மன ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். நான் ஒன்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன், நாங்கள் போராளிகள் அல்ல, போராட்டம் செய்பவர்கள் அல்ல, சாலை மறியலோ ரயில் மறியலோ செய்கிறவர்கள் அல்ல. இந்த நாடு ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாட்டை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு ஒரு இடையிலே ஒரு சரிவு வந்தது. இந்த நாடு இப்பொழுது தேர்தலை நோக்கி போகிற போது தேர்தலிலே போட்டியிடுகிறவர்கள் மக்களின் இந்த ஆதங்கத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கோரிக்கை இப்பொழுது எழுப்பப்படுகிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். People are asking me, is it necessary to talk about these temples now? Should you not feed the poor? Yes, it's unfortunate. Still, there are poor in the country. But why are we poor? When we were the richest land just a couple of 100 years ago, why are we still poor after 74 years of independence? One fundamental reason is we are a broken spirit. It's very, very important. Without having spirited people in the country will not prosper. You do whatever policies you want, you build roads, you build bridges, but you need people who are spirited. That's what I'm talking about.
to raise the spirit of Tamil people, the temples should be in the hands of the devotees. கோயில்களை பற்றி நான் பேசுகிற போது ஏன் கோயில்களை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போடலாமே அந்த பணத்தில் என்று கேட்கிறார்கள். உண்மைதான், ஏழைகள் எவ்வளவோ பேர் இன்னும் பசியோடு இருக்கிறார்கள். ஏன் பசியோடு இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை எழுப்புவது முக்கியம். ஒரு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வளமாக வாழ்ந்த நம்முடைய நாடு சுதந்திரம் பெற்று இந்த 74 ஆண்டுகளில் வளம் குறைந்து காணப்படுகிறதே, இது ஏன் என்கிறதை யோசித்தால் இதற்கான விடை உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதற்கான முக்கிய காரணம் இந்தியர்களுடைய உயிர்ப்புத்தன்மை உடைந்து போய்விட்டது. எங்கே மனிதர்கள் உயிர்ப்போடு இருக்கிறார்களோ அங்குதான் வளம் இருக்கும், வளர்ச்சி இருக்கும், வாழ்க்கை இருக்கும். வெறுமனே பாலங்கள் அமைப்பதும் சாலைகள் போடுவதும் மட்டுமே ஒரு நாட்டை வளமுடையதாக ஆக்கிவிடாது என்பதால் தமிழ் மக்களினுடைய உயிர்ப்புத்தன்மையை மேலும் தீவிரமாக்குவதற்காக இந்த கோயில் அடிமை நிறுத்து என்கிற இந்த இயக்கம் இப்பொழுது முன்னெடுக்கப்படுகிறது. எல்லாருமே கொஞ்சம் உட்கார்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும். நாம இந்த மகா மந்திரம் உச்சரிப்பு இப்போ நடக்க போதே கொஞ்சம் எல்லாருமே உட்கார்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும். Please, if all of you just be seated, we will go into the midnight Maha Mantra chanting. This Maha Mantra is a composite of 5 different sounds. These 5 sounds together have a phenomenal impact on your body and your mind. It opens up certain aspects of you. Well, most of you have not prepared for this, otherwise this would be an explosive process. But anyway, I want you to at least have a taste of this wherever you are, even if you're at your home, watching on the television or online. Sit, if possible for you, sit cross-legged, or if you're sitting on a chair, at least cross your legs. And if you can make your thumb and forefinger meet like this and hold it facing upward like this.